श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः तपस्वाध्यायीश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः। समाधिभावनार्थक्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रदुप्ततनुविच्छिन्न उदाराणाम् अनित्याशुचि दुःखनात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मता इव अस्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषो वीततारूढो विनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलकर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सतिमूलेरद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते क्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखे गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं दर्शदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलां कृतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादिमात्रशुद्धोऽपि वक्त्यानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरवैद्या तदभावसंयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यम् विप्लवाहानोपायः तस्य सप्तथा प्रान्तर्भूमिप्रज्ञा योगाङ्गानामनुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यमनियमासमप्राणायामप्रत्याहारधारणध्यानसमाधयो अष्टौ अङ्गानि अहिंसा स्थेयमत् जातिदेशकला अनच्छिन्नाः सार्वभौमाः महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायीश्वरप्रणिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनं वितर्कहिंसादयः कृताकारिता अनुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःख अज्ञान अनन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलयाश्रयत्वम् अस्थेयप्रतिष्ठायां सर्वरतोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथान्ता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिसौमनस्येकेन्द्रिय इन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सन्तोषात् अनुत्तमस्फलाभः कायेन्द्रियसिद्धिर् अशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायादिष्टदेवतादं प्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् तत्र स्थिरं सुखम् आसनं स्थिरं सुखम् आसनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः பிராணாயாமம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அடுத்தது பிராணாயாமத்துல ரெண்டு வகைப்படுறது. சது பாஹ்யாபியந்தர ஸ்தம்ப விருத்தி தேச கால சங்கியாபிஹி பரிதிருஷ்டோ தீர்க்க சூக்ஷ்மஹ. ஸ்தம்ப விருத்திர் தேச கால சங்கியாபிஹி பரிதிருஷ்டோ தீர்க்க சூக்ஷ்மஹ. बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः. बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्याभिः परिदृष्टः दीर्घ सूक्ष्मः. அந்த சத்து அப்படின்னா அந்த பிராணாயாமம், எந்த பிராணாயாமத்தை பற்றி பேசணுமோ அந்த பிராணாயாமம் எப்படிப்பட்டது? பாஹ்ய பிராணாயாமம், ஆபியந்தர பிராணாயாமம், அந்த பிராணாயாமம் சொல்லி ரெண்டு வகையான பிராணாயாமம். ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், கும்பகம் தான் பிராணாயாமம்னு பேர்ல சொல்லப்படுறது. பாஹ்ய கும்பகம், அந்த கும்பகம், பூரகம் ரேச்சகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான். அப்படியே அந்த கும்பகம் பூரகம், பூர்ணம் பண்றதுனால வைத்த கோஷ்டத்தை பூரகம். வெளியில எல்லாத்தையும் ரேச்சனாத் ரேச்சகம், வெளியில எல்லாத்தையும் பிராணன் எல்லாத்தையும் வெளியில விடுறதுனால ரேச்சகம். அப்படி ரெண்டு வகையான பிராணாயாமம். இந்த ரெண்டு வகையான பிராணாயாமம் ஸ்தம்ப விருத்தி, ரெண்டு இடத்துலையும் வெளியில பிராணனை நிறுத்துறது.
உள்ள கொண்டு போய் நிறுத்துறது ஒரு வகையான பிராணாயாமம், வெளியில கொண்டு போய் வெளியில விட்டுட்டு நிறுத்திடுறது ரெண்டாவது வகையான பிராணாயாமம். அந்த ஸ்தம்ப விருத்தி நிறுத்துறதானது தேச கால சங்கியாபிகி 3 வகைப்படுறது. தேசத்துல இவ்வளவு வரைக்கும், அதாவது இந்த பிராணனை இழுக்கிற வரைக்கும் அந்த பிராணனை விடுற வரைக்கும் அப்படிங்கிறது தேசம். காலம்னு சொல்றது இத்தனை எண்ணிக்கை 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 வரைக்கும். ஒரு 4 உள்ள இழுத்துட்டு 16 உள்ள பிடிச்சிட்டு அப்படின்னு கணக்கு இருக்கு, அது எண்ணிக்கை. சங்கியாபிகி சங்கியா எத்தனை வரைக்கும் நம்ம பிராணாயாமம் பண்றோம், எத்தனை நிலைக்கு பிராணாயாமம் பண்ண முடியும், எத்தனை நேரத்துக்கு பிராணாயாமம் பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி. பரிதிருஷ்டோ தீர்க்க சூக்ஷ்மஹா காலம்னு சொல்ல எத்தனை நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படின்றது. அப்ப சங்கியாங்கிறது எத்தனை எண்ணிக்கைக்கு நம்ம பண்றோம் அப்படிங்கிறது. ரெண்டுமே காலத்தோட வேறுபாடு தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. பரிதிருஷ்டோ துர்க அப்படிப்பட்டதா 3 வகைப்படுறதா பார்க்கப்படுறது. அது தீர்க்க சூக்ஷ்மஹ தீர்க்கமாகவும் சூக்ஷ்மமானதும் இருக்கிறது பிராணாயாமம். எத்திர பிரஸ்வாசபூர்வகோ கத்யபாவः ச பாஹ்யः, எத்திர ஸ்வாசபூர்வகோ கத்யபாவः ச ஆபியந்தரः. எப்படி பிரஸ்வாசபூர்வகம் வெளியில உண்டு, வெளியில பிராணனை விட்டுட்டு அங்கேயே நிறுத்துறது ரேச்சகம்னு சொல்றது பாஷ்யம். சுவாசபூர்வகம் கத்யபாவः உள்ள கொண்டு போய் பூரக்கம்னு பண்றது, அதுக்கு உள்ள பிராணன் எல்லாம் உள்ள கொண்டு போயிட்டு நிறுத்திடுறது, மூச்சு விடுறத பூரகம். அந்த பூரம் ரெண்டாவது வகை. ஆபியந்தரம்னு சொல்லப்படுறது. துதியः ஸ்தம்பவிருத்திர் யத்ர உபயாபாவः சக்ருத் பிரயத்னாத் பவதி. மூணாவது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா உபயபாவம், ரேச்சகம் பூரகம் இது ரெண்டுமே இல்லாம நீங்க உள்ள பிராணாயாமத்தை இழுத்துட்டு வெளியில பிராணனை விட்டுண்டு இந்த உள்ள இருக்கிறது வெளியில இருக்கிறது எதுவுமே இல்லாம அப்படியே நிக்கிறது. அபியாசத்தினால உடனே நிக்கிறது, சக்ருத்து டக்குன்னு அப்படியே நிக்கிறது. பிராணான நான் நிறுத்துறேன் அப்படின்னு முடிச்சோடனே நிறுத்திடணும். பாதியில் நிற்கிறதோ அல்ல பாதியில போறதோ அது எப்படியா இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு பேரு மூணாவது வகை. யதா தப்தே ன்யஸ்த அது எப்படி உண்டாகும், பிராணனானது எப்படி நிற்கும் அப்படின்னு சொன்னா யதா தப்தே ன்யஸ்தம் உபலே ஜலம் சர்வதக சங்கோச்சம் ஆப்பத்தியதே. எப்படி ஒரு தவா இருக்கு, ஒரு வானிலை இருக்கு, வானிலையை அடுப்புல வச்சு சூடு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ அது மேல ஒரு சொட்டு தண்ணி ஊத்துறீங்க. அந்த சொட்டு தண்ணி என்ன ஆகும், சைட்ல இருந்து அப்படியே சங்கோச்சம் ஆகிட்டு வரும், குறைஞ்சிட்டு வரும். குறைஞ்சின்னு வந்து இல்ல காணாம போயிடும். அந்த மாதிரி துவயோஹோ ததா துவயோஹோ யுகபத்து பவத்யபாவஹ இதி, அப்படி ரெண்டுமே ஒரே நேரத்துல இல்லாம போறது, அதுக்கு பேரு மூணாவது வகை, திருத்தீய வகை. த்ரயோ அஸ்யேதே தர்ஷனஹ தேசேன பரிதிருஷ்டாஹ இயான் அஸ்ய விஷயஹ தேச இதி. இது மூணுமே இந்த பிராண பூரகம் ரேச்சகம் ஸ்தம்பகம் கும்பகம், இந்த மூணாவது வகை கும்பகம், இது மூணுமே வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா தேசத்தினால வரையறுக்கப்பட்டதா இருக்கு. அதாவது இவ்வளவு தூரத்துக்கு இது, இவ்வளவு தூரத்துக்கு இது அப்படின்னுட்டு. காலே ந பரிதிருஷ்டாக, காலேன பரிதிருஷ்டா, காலே ந பரிதிருஷ்டாக அப்படின்னு அடுத்த பேஜில் வருது. காலேன பரிதிருஷ்டாக அப்படின்ட்டு. அப்போ அர்த்தம் மாறி போய்டுறதே, காலே ந பரிதிருஷ்டாக காலத்தினால வரையறுக்கப்படாதது அப்படின்னு ஆயிடுமே. காலேன பரிதிருஷ்டாக காலத்தினால வரையறுக்கப்பட்டது. க்ஷணானாம் இயத்தா அவதாரணேன அவச்சின்னா இத்தியர்த்தா, இவ்வளவு க்ஷணத்து வரைக்கும் நான் இந்த பிராணாயாமத்தை நிறுத்தி வச்சிருக்கேன் அப்படின்ட்டு, இந்த பிராணனை நிறுத்தி வச்சிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. அது ரெண்டாவது வகை. சங்கியாபிஹி பரிதிருஷ்டாஹ ஏதாவத்பிஹி ஸ்வாச பிரஸ்வாசைஹி பிரசவ உத்காதஹ தது வத் நிகிருஹ்யஸ்ய தாவத்பிஹி த்விதீய உத்காதஹ ஏவம் திருத்தீயः ஏவம் மிருது ஏவம் மத்யமः மத்யः ஏவம் தீவிரः இதி சங்கியா பரிதிருஷ்டः ச கலு அயம் ஏவம் அபியஸ்தோ தீர்க்க சூக்ஷ்மः. அப்படி மூணாவது வகை சங்கியா எண்ணிக்கை என்னது, பிரதமம் இவ்வளவு தூரத்துக்கு, துத்தியமானது இவ்வளவு தூரத்துக்கு நிரோதம் பண்ணி வச்சிருக்கேன், நிகிரியம் பண்ணி கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கேன், மூணாவது இத்தனை வகை கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி. இது மிருது மத்திய அதிமாத்ரா தீவிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வகையா வருது. மிருது மத்திய அதிமாத்ரா மிருது மத்திய தீவிரம் சொல்லி சொன்னா என்னது, பிராணாயாமத்தை 2 நிமிஷத்துக்கு, பிராணாயாமத்தை 6 நிமிஷத்துக்கு, பிராணாயாமத்தை 2 நாழிகைக்கு, எப்படி பல வகையான கணக்கு சொல்றோம். அந்த மாதிரி கணக்குல 2 நாழிகைக்கு பிராணனை நிறுத்தி வச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா சமாதின்னு சொல்லி சொல்றான். பிராணனானது நிறுத்தி மனசு நின்றுடுறது, அதனால அந்த மாதிரி 3 வகைப்படுறது அப்படின்ட்டு. இது சங்கியா பரிதிருஷ்டா ச கலு அயம் ஏ. அப்படி இந்த 3 வகையுமே தேச கால சங்கியா இந்த 3 வகையிலுமே பிரிக்கப்பட்ட பிராணாயாமமானது ஏவம் அபியஸ்தோ தீர்க்க சூக்ஷ்ம, அதை அப்படி கடைபிடிச்சு முயற்சி பண்ணி நாம கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா தீர்க்கமாகவும் சூக்ஷ்மமாகவும் ஆறுது.
பிராணன் போறதே தெரியாது, சூக்ஷ்மம். பிராணன் ரொம்ப நேரத்துக்கு உள்ள இருக்கும், தீர்க்கம், தீர்க்க காலம், சூக்ஷ்ம ஸ்திதி, இது ரெண்டுமே உண்டாகும். சரி, அப்படிப்பட்ட இந்த பிராணாயாமத்தை பண்றதுக்கு பாஹ்யாபியந்தர விஷயாக்ஷேபி சதுர்த்தः, மூணு வகையான பிராணம் தான், பிராணாயாமம் தான் இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருந்தோம்னா நாலாவது வகை ஒரு பிராணாயாமம் இருக்கு. என்னது? பாஹ்ய ஆபியந்தர விஷய ஆக்ஷேபி. வெளியிலயோ இல்ல உள்ளியோ விஷயத்தை, ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வசீகாரணம் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால அதனால உண்டாறது தீர்க்க சூக்ஷ்மா உண்டாறதுக்கு பேரு, அதனால உண்டாற பிராணாயத்துக்கு பேரு நாலாவது வகை. தேசகால சங்கியாபிஹி பாஹ்ய விஷய பரிதிருஷ்ட ஆக்ஷிப்த ததா ஆபியந்தர விஷய பரிதிருஷ்ட ஆக்ஷிப்த. அப்படி வெளி விஷயத்துல நிறுத்தி வைக்கிறது, உள் விஷயத்துல நிறுத்தி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உபேதா தீர்க்க சூக்ஷ்ம தத்பூர்வகோ பூமி ஜயாத் கிரமேண உபயோகோ கத்தி அபாவ சதுர்த்தः பிராணாயாம. அப்படி வெளியில இந்த மாதிரி நிறுத்தி, வெளியில ஒரு இடத்துல நிறுத்தி வைக்கிறது, உள்ள ஒரு இடத்துல நிறுத்தி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கத்தி அவரோதகமானது, இந்த பிராணனோட கத்தியை நிரோதம் பண்றது, தடுக்கிறது அப்படிங்கறதுனால உண்டாறது நாலாவது வகை பிராணாயாமம். திருத்தீயஸ்து விஷய அனாலோசிதோ கத்தியபாவக சகிருத் ஆரப்தः ஏவ தேசகால சங்கியாபி பரிதிருஷ்ட தீர்க்க சூக்ஷ்ம. மூணாவது வகை என்னது? நாலாவது வகை என்னது அப்படின்னா, மூணாவது வகை ஒரு விஷயத்துல சிந்திக்காம, ஒரு விஷயத்தை குறித்து சிந்திக்காம உண்டாருது. ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, ஜபத்தோட சிந்தனை பண்ணும்போது, பண்ணிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அப்படின்னு வரும். என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, மூச்சு கட்டுப்படுத்து நமக்கு பயம் வந்துடுறது. மூச்சு நிற்கும் போது, அதாவது இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது சாதனையில பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஏதாவது அனுபவம் வந்துருச்சுன்னா ஏதோ பெருசா நினைச்சுடுறாங்க. இது ஒரு படி, அவ்வளவுதான். நம்ம பிராணாயாமம் பண்ணிட்டு இந்த சாதனை ஜபம் பண்ணும்போது சூக்ஷ்ம ஆயிடுறது. பிராணன் உள்ள போறது வெளியில போறதே தெரியாம போயிடுறது. அந்த சமயத்துல என்ன ஆகுது? பிராணன் நிக்க போற அந்த சிச்சுவேஷன் உண்டாகும் போது நம்மளுடைய பல ஜென்மமான அனுபவம் ஒண்ணு இருக்கு. என்னது? அபினிவேஷம் அப்படிங்கிறது. பிராணனானது என்னை விட்டு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது. அந்த பிராணனானது என்னை விட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு உடனே அந்த பிராணன் நின்ன உடனே நமக்கு புத்திக்கு ஒரு சமிக்ஞா போயிடுறது. அப்ப பிராணன் நிக்க போறது ஜாக்கிரதை அப்படின்ட்டு. உடனே அது இன்னொரு நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம பாப பலனால, பூர்வ ஜென்ம கெட்ட பலனால என்ன ஆகுது? இன்னொரு சங்கியாவை அனுப்புறது அவித்யாவான சங்கியாது. அவித்யாவை சமிக்ஞாவை அனுப்பிச்ச உடனே வெளியில கொண்டு தள்ளிடுறது. உள்ள போயிட்டு இருக்கோம் தியானம் பண்ணும்போது அது வெளியில கொண்டு தள்ளிடுறது. இப்படிப்பட்ட தடைகளானது நீங்கணும். அந்த தடைகள் நீக்கிறதுக்கு இந்த பிராணாயாமமும் ஒரு வழியா இருக்கு. ஏகாகிரத்துக்கு இந்த பிராணாயாமம் ஒரு வழியா இருக்கு. பிராணாயாமம் மூலியமா அந்த தடைகள் நீங்கும், தடைகள் பிராணாயாம தடுக்கும். ரெண்டுமே இருக்கு. இந்த தடைகள் தான் பிராணாயாமம் பண்றது தடுக்கிறது, பிராணாயாமத்தினால அந்த தடைகளை நீக்கணும். ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு. அதனால மூணாவது வகை இப்படிப்பட்டது. சதுர்த்தஸ்து ஸ்வாச பிரஸ்வாசயோர் விஷய அவதாரணாத் கிரமேண பூமி ஜயாத் உபயாக்ஷேப பூர்வக கத்தியபாவ சதுர்த்தः பிராணாயாம இத்தியாயம் விசேஷ. மூணாவது வகை எப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, ஒவ்வொரு நிலையும் பாவனை பண்ணி இந்த சுவாச பிரஸ்வாசத்தை ஒரு விஷயத்துல வச்சு நிறுத்தி தாரணை பண்றதுனால உண்டாருது. தாரணையானது இங்கேயே சொல்ல ஆரம்பிச்சாச்சு. அடுத்த நிலையோட சம்பந்தப்படுத்தி செய்யப்படுற பிராணாயாமம் சதுர்த்த வகை. தாரணையோட சேர்ந்து செய்யப்படுற பிராணாயாமம் சதுர்த்த வகை. தாரணை இல்லாம செய்யப்படுற பிராணாயாமம் திருத்திய வகை. ரெண்டு வித்தியாசம் இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும். நாலாவது யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தியான தாரண தியான இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கான். அப்போ இந்த அடுத்த வகை பிரத்யாகாரத்தோட தாரணையோட தியானத்தோட சம்பந்தப்படுத்தி பண்றது நாலாவது வகை. ததஹ க்ஷீயதே பிரகாசாவரணம். அதனால என்ன உண்டாகும்? இந்த பிராணாயாமம் பண்றதுனால பிராணாயாமம் பண்றதுக்கு ஏதாவது பலன் இருக்கா அப்படின்னா, மூச்சு நிறுத்துறது தானே. மூச்சு நிறுத்துறதுக்கு என்னத்துக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படணும்? ஒரு துணியை வச்சு மூஞ்சி அடைச்சிட்டா முடிஞ்சு போச்சு. யாருக்காவது, நமக்கு இல்ல, நமக்கு நம்ம பண்ணிக்க முடியாது, வேற யாருக்காவது பண்ணலாமே. மூச்சு நிறுத்தணும், அவனை சமாதி கொடுக்கணும், அவ்வளவு தானே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த மாதிரி இல்ல. ததக்ஷீயதே பிரகாசாவரணம். நல்லா ஆஸ்பிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் இன்னைக்கு. இந்த பிராணாயாமம் பண்ணும்போது, இந்த பிராணாயாமம் பண்ணும்போது உண்டார இந்த கதி நிரோதகத்தினால ரேச்சகம்பூரகம் எதுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிச்சுன்னா, ரேச்சகம்பூரகம் பண்றதுனால உள்ள இருக்கிற கிளான்ஸ் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சு திடீர்னு ஒரு
ஒரு ஒரு எனர்ஜி அனுப்புறது. பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் முதலிய கிளாண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகி செயல்பட ஆரம்பிச்சு ஒரு எனர்ஜி அனுப்புறது, ஒரு மயக்கமான ஒரு போதையான ஒரு வஸ்து ஒரு சிச்சுவேஷன் கொண்டு வருது. இன்னைக்கு இந்த ஒரு நிலைக்கு அடிமையானவங்க பிராணாயாமம் பண்றவங்க இல்ல, பிராணாயாமம் பண்றவங்க அதுலயும் அவங்களும் அடிமை ஆயிடுவாங்க. ஆனா பிராக்டிக்கலாவே பாருங்க, இன்னைக்கு இந்த மாதிரி பிராணனை தடுத்து நிறுத்ததுல அடிமையானவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆஸ்பிகேஷன் இன்னைக்கு வந்து பல பல மரணங்கள் அதனால நடந்துட்டு இருக்கு. குழந்தைகள் பலதும் அமெரிக்கால இங்க இல்ல, குழந்தைகள் பலதும் இதுல பிரச்சனைகள் மாட்டிட்டு இருக்கு. இதுல என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, இந்த மாதிரியான செயலை இன்டர்நெட்ல 2 பேரும் டிவியில பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் இருக்கு. பிளாஸ்டிக் வச்சு மூஞ்சிய மூடின்றது கட்டின்றது, கொஞ்ச நேரம் பிராணனானது அந்த அந்த கரெக்டான அந்த பீக் பாயிண்ட்ல போகும்போது எடுக்கிறது. அது என்ன ஆகும், உங்களுக்கு பிராணன் அடங்கி போயிருக்கும். அதனால புத்தி என்னென்னவோ வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா பிராணன் வந்து கட்டுப்பட மற்றதான் வேலை செய்யும். ஒரு மயக்கமான ஒரு நிலைக்கு போயிடுவாங்க. அது ஒரு பெரிய போதை. இன்னைக்கு அந்த மாதிரி போதைக்கு அடிமையானவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இதெல்லாம் பர்வர்ஷன், இதெல்லாம் வந்து புத்தியோட குட்டிலத்தானால உண்டாறது. இப்போ அந்த மாதிரியான அனுபவம் பிராணாயாமத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு அது ஒரு ஆதாரம். ஏன்னா அது இல்லாட்டி அவங்க வந்து திருப்பி தற்கொலைக்கு சமமான ஒரு விஷயத்தை எதுக்கு போய் ஈடுபடுவாங்க? அப்போ அதுலயும் அனுபவம் இருக்கு. ததா க்ஷீயதே பிரகாஷ ஆவரணம். அதனால என்ன ஆறுது, க்ஷீயதே அழிகிறது. என்னது, பிரகாஷ ஆவரணம். பிரகாசம் சொல்லி சொன்னா ஆத்மா மேல இருக்கிற ஆவரணமானது மறைப்பானது இங்க நீங்கிறது. பிராணாயாம அனபியஸ்தஹ பிராணாயாமான் அபியஸ்தஹ அஸ்ய யோகினஹ க்ஷீயதே விவேக ஞான ஆவரணம் கர்ம. ஆவரணாயம் கர்ம அப்படி. அதாவது இந்த விவேக ஞானத்தை மறைச்சுட்டு இருக்கிறதான எந்த கர்மமானது ஆவரணியமா இருக்கிறத மறைச்சுட்டு இருக்கோ அந்த கர்மமானது அழியும். எதனால, இந்த பிராணாயாமத்தை அபியாசம் பண்றவங்களுக்கு. ஆச்சக்ஷதே, இதைத்தான் சொல்லியிருக்கு. பெரியவங்க சொல்றாங்க என்னது, மகாமோகமயேன இந்திரஜாலேன பிரகாசசீலம் சத்வம் ஆவருத்திய ததேவ ஆகாரியே நியுங்தே இதி. மகாமோகமான இந்த இந்திரஜாலமான விஷயம், எந்த பிரகாசமானதை மறைச்சுட்டு இருக்கோ, ஆத்மா மறைச்சுட்டு இருக்க அந்த இந்திரஜாலமான விஷயத்த, அந்த இந்திரஜாலமான விஷயமானது சத்தியம் ஆவருத்திய சத்தியத்தை ஆத்மாவை மறைச்சுட்டு இருக்கு. ததேவ ஆகாரியே நியுக்தஹ, அது அப்படிப்பட்ட நிலையிலிருந்து க்ஷீணமாகும் போது என்ன ஆகுது, அந்த ஆத்மஸ்வரூபமே ஸ்வரூபத்துல ஸ்வ ஆகாரத்துல நீக்கம் பண்ணப்படுறதா ஆயிருது. ததஸ்ய பிரகாஷாவரணம் கர்ம சம்சார நிபந்தனம் பிராணாயாமாபியாசா துர்பலம் பவதி. அப்படி சம்சாரத்தில் நம்ம தள்ளுறதான இந்த பிரகாஷாவரணமானது, இந்த பிரகாஷாவரணம் சொல்லி சொன்னா இந்த கர்மமானது, இந்த கர்மத்தினால்தானே சம்சாரத்துல ஈடுபட்டு இருக்கோம், இதனால்தான் விருத்தி உண்டாருது கர்மத்தினால்தானே. அப்படி அந்த கர்மமானது அடங்கி போகும். பிரதிக்ஷணம் க்ஷீயதே, ஒவ்வொரு க்ஷணமும் எவ்வளவு பிராணாயாமம் பண்றோமோ, எவ்வளவு அபியாசம் பண்றோமோ, பிராணாயாமம் ஆசன சித்திக்கு அப்புறம் எவ்வளவு பண்றோமோ அதனால இது உண்டாருது. இதைத்தான் சொல்லியிருக்கு என்னது, தபோ நபரம் பிராணாயாமாத் ததோ விசுத்திர் மலானாம் தீப்திஷ்ச ஞானஸ்ய இதி. தபோன பரம் பிராணாயாமாத், பிராணாயாமாத் பரம் தப நாஸ்தி. வேற எந்த பரந்தபம், பிராணாயாமத்தை காட்டிலும் மேன்மையான சிரேஷ்டமான தபஸ் வேற ஒண்ணுமே இல்லை. அதனால என்ன ஆகும், ததோ விசுத்தி மலானாம், மலங்களானது தூய்மையப்படுத்தப்படுறது, மலங்களானது அழிக்கப்படுறது. தீப்திஷ்ச ஞானஸ்ய, ஞானமும் பிரகாசிக்கிறது. மலங்கள் அழிக்க அழிக்க ஞானமும் பிரகாசிக்கிறது. எப்படி விளக்கு மேல இருக்கிற இல்ல கண்ணாடி மேல இருக்கிற அந்த அழுக்க நீக்க நீக்க உள்ள இருக்கிற அந்த தீபமோ இல்லாட்டி அந்த முகத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடிய பிரதிபலிக்கக்கூடிய அந்த பாவமோ எப்படி தெளிவாகிறதோ அந்த மாதிரி ஞானமும் தீப்தி ஆகும். ஏன்னா இது ரெண்டு வேலை இல்ல, விசுத்தி மலம் ஞான தீப்தம் 2 வேலை இல்ல, ஒரு வேலை செய்யும் போது 2 காரியம் நடக்கிறது. நீங்க தொடக்கும் போதே பிரகாசமானது உண்டாருது. அப்படி கிஞ்ச அது மாத்திரம் இல்ல, தாரணாசு ச யோக்யதா மனசஹ, தாரணாசு ச யோக்யதா மனசஹ. தாரணை பிராணாயாமத்துக்கு அப்புறம் தாரணா. தாரணைனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, தாரணாத் அந்த பிராணாயாம அபியாசாதேவ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. தாரணனா எதுல தாரணை பண்ணணும், பிராணாயாமத்துல. ஏன்னா அங்க முன்னாடி ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு உங்களுக்கு, சதுர்த்தத்து ஸ்வாச பிரஸ்வாசியோர் விஷயாவதாரணாத் கிரமேன அப்படின்னு சொல்லி 51வது பாஷ்யத்தை சொன்னாரு. அப்படி அந்த தாரணையை பண்ணும்பொழுது, ஹிருதயம் முதலிய விஷயத்துல தாரணையை பண்ணும்போது
அதனால அந்த சக்தியினால யோக்கியத்தான சாமர்த்தியமானது மனசுக்கு உண்டாருது. எதுக்கு? ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய சாமர்த்தியமானது, சமாதியை அடையக்கூடிய சாமர்த்தியமானது மனசுக்கு உண்டாருது. பிராணாயாம அபியாசாதேவ பிரச்சர்தனம் தாரணாபியாம் வா பிராணசேதி வச்சனாத். பிராணாயாம அபியாசத்தினால்தான் இது இந்த தாரணியானது எப்படிப்பட்டது? பிராணாயாம அபியாசத்தினால உண்டார தாரணி. அப்படிப்பட்டதுனால உங்களுக்கு சமாதிக்கு சக்தியான சாமர்த்தியமானது உண்டாடுது. அத கஹ பரிபத்தியாகாரஹ. அப்போ திடீர்னு தாரண பக்கம் போயிட்டீங்களே, பிராணாயாமத்துக்கு அப்புறம் பிரத்யாகாரம் வரணுமே, பிரத்யாகாரத்தை விட்டுட்டு நீங்க தாரணிக்கு போயிட்டீங்களா? வந்துட்டோம். சும்மா அந்த சதுர்த்த பிராணாயாமத்துக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசம் நீங்க சொல்லியிருக்கோம். திருப்பி வரும். ஸ்வ விஷய அசம்பிரயோகே சித்தஸ்ய ஸ்வரூப அனுகார இவ இந்திரியாணாம் பிரத்யாகாரஹ. स्वविषयासं प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इन्द्रियाणां प्रत्याहारः. स्वविषय असंप्रयोगे स्वविषय असंप्रयोगे அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா स्वविषय स्वंप्रयोग अभावे அப்படின்னு அர்த்தம். பாஷ்யத்துல அதான் வியாக்கியா கொடுத்தாங்க. விஷயத்துல ஈடுபடாத நிலையில, தன் விஷயங்கள்ல ஈடுபடாத நிலையில சித்தஸ்ய ஸ்வரூப அனுகார இவ, சித்தமானது சொரூபத்தை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி, பிரதிபிம்பிக்கிற மாதிரி, சொரூபத்தோட ஆக்காரத்தை அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கிற நிலைக்கு பேரு இவ இந்திரியானாம் பிரத்யாகாரம். அப்படிப்பட்ட இந்திரிய ஜெயத்தினால உண்டான நிலையில சித்தமானது, சித்தமும் ஒரு இந்திரியம் தானே, அந்த சித்தமானது உபய இந்திரியம். அது அப்போ சித்தமானது அந்த இந்திரிய உபயாத்மகமான அந்த இந்திரியமானது சொரூபத்தோட ரூபத்தை அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா சாமானியமா விஷயத்தோட ரூபத்தை அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கும், இங்க சொரூபத்தோட ரூபத்தை அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேரு பிரத்யாகாரம். விஷய சம்பிரயோக அபாவே சித்த ஸ்வரூப அனுகார இவ இதி. சித்த நிரோதே சித்தவத் நிருத்தானி இந்திரியாணி ந இத்தர இந்திரிய ஜெயவத் உபாயாந்தரம் அபேக்ஷந்தே. இங்க ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் மெத்தட் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். எனது மனசை அடக்கினோம்னா இந்திரியங்கள் எல்லாம் தானா அடங்கிடுது. இந்திரியத்தை ஒன்னா அடக்கி மனசை அடக்கிறத காட்டிலும் மனசை அடக்கிட்டோம்னா இந்திரியம் தானா அடங்கினதா ஆயிடுறது. அதாவது குதிரை போயின்னு இருக்கு, குதிரைய ஓட்டுறவன் இருக்கான் சாரதி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அவனுக்கு தெரியும். நம்ம ஒரு குதிரையா, ஒரு குதிரை இல்ல 5 குதிரை கட்டியிருக்கிற வண்டி இது. 5 குதிரையும் அடக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஒன்னொன்னுத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும், நம்மளோட கட்டுப்பாட்டு கொண்டு வரணும். இதோட சிம்பிளான விஷயம், ஒரு துப்பாக்கிய சாரதி தலையில வச்சுட்டு லெப்ட்ல போ ரைட்ல போன்னு சொல்றது. அந்த மாதிரி நேரடியா சித்தத்தை மனசை கண்ட்ரோல் பண்றதுனால, கட்டுப்படுத்துறதுனால அந்த மனசுனால கட்டுப்படுத்தப்படுற 5 இந்திரியமும் கட்டுப்பாட்டுல வந்துடுது தானா. வேற எந்த முயற்சியும் இல்ல. ஒரு இந்திரியத்தையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு எந்த முயற்சியும் பண்ணாம சித்தத்தை கட்டுப்படுத்துறதுனாலே உண்டாயிடுறது. எப்படி? விஷயத்துல ஈடுபடுத்தாம சித்தத்திலே நிலையில் நிறுத்துறது. ஒரு விஷயமும் ஒரு இந்திரியம் தன் விஷயத்துல ஈடுபடணும்னு சொல்லி சொன்னா, விஷயத்தோட ஈடுபாட்டுக்கு 3 நிலை இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இச்சா, ஞான இச்சா பிரவருத்தி. ஃபர்ஸ்ட் ஞானம், இச்சா, அதுக்கப்புறம் பிரவருத்தி. ஃபர்ஸ்ட் அந்த விஷயத்தை குறிச்சு, விஷய அனுபவத்தை குறிச்சு அறிவு இருக்கணும். அறிவுக்கு அப்புறம் ஆசை உண்டாகணும். ஆசைக்கு அப்புறம் பிரவருத்தி உண்டாகணும். அறிவு இருக்கு, சித்தத்துல அறிவு இருக்கு. விஷயத்துல ஈடுபடுறதுக்கு, பாட்டு இல்ல கூத்து இந்த மாதிரி விஷயத்துல ஈடுபடுறதுக்கு, இந்திரியங்களை ஈடுபடுத்துறதுக்கு அறிவு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆசை உண்டாகணும். ஆசை சித்தத்துல உண்டாகுது. அதுக்கப்புறம் பிரவருத்தி இந்திரியங்கள்ல வரும்போது வர்றது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? ஆசை நிலையிலேயே அதை கட்டுப்படுத்திடுறேன். ஞான நிலையை கட்டுப்படுத்த முடியாது, ஏன்னா ஞானம் ஏற்கனவே உண்டாகி நிக்கிறது அது. அப்போ ஆசை நிலையில அதை கட்டுப்படுத்துறேன். அந்த நிலையை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பேரு பிரத்யாகாரம். அப்படியே விஷய அசம்பிரயோக அபாவே சித்தஸ்ய அனுப்ரு. அப்போ அது என்னது? சித்தம் தன்னுடைய ஆத்மாக்கார ரூபத்துல இருக்கிற மாதிரி உண்டாருது. எப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, எப்படி இதெல்லாம் கட்டுப்படும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அதாவது ஒரு மனசை கட்டுப்படுத்தினா இந்திரியங்கள்லாம் எப்படி கட்டுப்படுறது அப்படின்னு கேட்டா ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறோம். யசா மதுகர ராஜம் மக்ஷிகா உத்பதந்தம் அனுத்பதந்தி நிவிஷமானம் அணு நிவிஷந்தே ததா இந்திரியாணி சித்த நிரோதே நிருத்தானி இது ஏஷ பிரத்யாகார. எப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, ஒரு ராணி தேனி இருக்கு. இந்த கின்னஸ் புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க,
அதுல உடம்பு ஃபுல்லா தேனி ஒட்டின்னு இருப்பான். உடம்பு ஃபுல்லா தேனி இருக்கும், பகைன்னு பறந்துட்டு இருக்கும். நமக்கு தேனியை பார்த்தாலே பயம். அவன் உடம்பு ஃபுல்லா தேனி இருக்கும். எப்படி அவன் தேனி அவன் உடம்பு ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, ஒரு ராணி தேனி அவனோட சரீரத்தை ஒட்டி வச்சிருக்கான். அவன் அந்த ஒரு ராணி தேனி அவன் சரீரத்தோட இருக்கிறதுனால மற்ற தேனி எல்லாம் அதோட வந்து உட்கார்ந்துன்றோம். ராணி தேனி வந்து உட்கார்ந்ததுன்னா மற்ற தேனி எல்லாம் வந்து உட்கார்றது. ராணி தேனி எழுந்து போயிடுச்சுன்னா ஒரு கூட்டு பண்றது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த இடத்துல ராணி தேனி இருக்கணும். மற்றதெல்லாம் வேலைக்காரர்களா இருக்கும், ஸ்லேவ்ஸ். அதெல்லாம் மற்ற வேலை, எனக்கு கூடு கட்டுறதுலாம் ராணி தேனி இல்லை, மற்றதெல்லாம் தான். அப்படி ராணி தேனி வந்து உட்கார்ந்ததுன்னா அந்த கூட்டுல தேன் வந்து சேர்த்துட்டு இருக்கும். அந்த கூட்டை விட்டு ராணி தேனி புரட்டு எடுத்துனா மற்ற எதுவுமே கூட்டுல தேன் சேர்க்காது, அதுவும் கூடயே புரட்டு போயிடும். அந்த மாதிரி இங்கேயும் இந்திரியமானது மனசானது விஷயத்துல ஈடுபடுறதுக்கு தயாரா இருந்ததுன்னா இந்திரியங்களானது விஷயத்துல ஈடுபடுறது. மனசை கொண்டு வந்து அடக்கிட்டீங்கன்னா இந்திரியங்கள் தானா அடங்கிறது. இதுதான் பிரத்யகாரம்னு சொல்றது. ततः परमावश्यता इन्द्रियाणाम् அதனால என்னாவது பரமாவசியதா இந்திரியானாம், இந்திரியங்களானது மேன்மையான நிலையை கட்டுப்படுத்தப்படுறது, திருப்பியும் விஷயத்தை ஈடுபடாத நிலையை கட்டுப்படுத்தப்படுறது. சப்தாதிஷு அவ்யசனம் இந்திரிய ஜெய இதி. கேச்சித்து கேச்சித்து அப்படின்னு இருக்கு. கேச்சித்து ஒரே சப்தம். கேச்சித்து சக்திர் வியசனம் வியசதி ஏனம் ஸ்ரேயச இதி. அப்படி என்ன சொல்றாங்க, சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, இந்திரியம் வந்து சப்தாதி விஷயத்துல ஈடுபடாத இருக்கிறதுக்கு இந்திரிய ஜெயம்ங்கிறாங்க. சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, சக்தி வியசனம். சக்தினா ஆசக்தி, பற்று. அந்த ஆசக்தியானது வியசனம், அதான் ஈடுபாடு. அந்த ஈடுபாடானது வியஸ்யதி ஏனம் ஸ்ரேயச இதி. அந்த ஈடுபாடானது தடை. யார தடை ஸ்ரேயஸ்ல இருந்து தடை செய்யறதோ, ஸ்ரேயஸான நிலையை அடையறதுல இருந்து தடை செய்யறதோ அதுக்கு அந்த மாதிரி நிலைக்கு இந்திரிய விகாத்தம், இந்திரிய காத்தம், இந்திரியமானது விஷயத்தை ஈடுபட்டு இருக்கு அப்படின்றது. அவிருத்தா பிரதிபத்திர் நியாயா சப்தாதி சம்பிரயோக ஸ்வேச்சாதித்யன்யே. அப்போ ஒருத்தர் என்ன சொல்றாங்க, அவிருத்தா பிரதிபத்தி நியாயா, சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட நிலையை காட்டிலும் வேறு நிலையில ஈடுபடாததுக்கு பேரு இந்திரிய ஜெயம்ங்கிறாங்க. சாஸ்திரத்துல ருத்துகாலே பாரியா உபாயேத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அப்போ ருத்து காலத்துல அந்த பெண்ணை மனைவியை போய் அடையணும்னு சொல்லி சொன்னேன். இது வந்து பிரம்மச்சரியம்னு சொல்லி ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. அதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட போகங்கள், அது நீங்க அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு. அந்த சில பேர் இது சொல்றாங்க, பிரத்யாகாரம் இந்த இதுக்கு சொல்றாங்க. சில பேர் அந்த மாதிரி நீ உன்னோட விஷயத்துல ஈடுபடுறதுன்னா என்னது, சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட மாதிரி ஈடுபடு, விஷயத்துல ஈடுபடாம இருக்கணுங்கிறது இல்லை. இந்திரிய ஜெயம்னு சொல்லி சொன்னா விஷயத்துல ஈடுபடாம சாஸ்திரத்தை சொன்ன விஷயத்துல மாத்திரம் ஈடுபடு அப்படிங்கிறது. அடுத்தவங்க சொல்றாங்க, ராகத்வேஷ அபாவே சுகதுக்க சூன்யம் சப்தாதி ஞானம் இந்திரிய ஜெயதி கேச்சித்து. சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, ராகத்வேஷமானது இல்லாத நிலையில, ராகத்வேஷம் தான் விருப்பு வெறுப்பு தான் விஷயத்துல வந்து இன்பத்தை துன்பத்தை உண்டு பண்றது, இன்ப துன்பமே உண்டாகாது. அதனால இன்ப துன்பம் உண்டாகாத நிலையில விஷயத்தை ஈடுபட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றது, இந்திரிய ஜெயம். சித்த ஏகாகிரியாத் அப்பிரதிபத்திர் ஏவைதி ஜெய்கீஷவ்ய. ஜெய்கீஷவ்ய ரிஷி என்ன சொல்றாரு, அவருடைய மதம் என்ன, ஜெய்கீஷவ்ய. இங்கேயும் ஜெய்கீஷவ்யர் வராரு, சூத்திரத்திலையும் பாணினியோட சூத்திரத்தையும் ஜெய்கீஷவ்யர் வருவாரு. அப்படி ஜெய்கீஷவ்யர் என்ன சொல்றாரு, இந்த ரிஷி சித்த ஏகாகிரியா, சித்தமானது ஒருமுகப்பட்டதனால அப்பிரதிபத்திர் ஏவைதி, விஷயத்துல ஈடுபடாத நிலை, விஷயமானது பற்றாத நிலைக்கு இந்திரிய ஜெயம் அப்படிங்கிறாரு. ததச்ச பரமா துரியம் வஷ்யதா. அதனால என்ன ஆகுது, வஷ்யதா பரம வசீகார சஞ்ஞா வைராக்கியம், எந்த வசீகார சஞ்ஞா வைராக்கியமான சொல்லப்பட்டதோ அது பிராப்தி அடைகிறது. எஸ் சித்த நிரோதே நிருத்தானி இந்திரியாணி. அதனால சித்தமானது நிரோதம் பண்ணதுனால, தடை செய்யப்பட்டதுனால இந்திரியங்களும் தடை செய்யப்பட்டதா விஷயத்துல ஈடுபடாத நிலையை அடையிறது. நைத்திர இந்திரிய ஜேவத்து பிரயத்ன கிருதம் உபாயாந்தரம் அபேட்சந்தே யோகின இதி. அப்படி இந்த இந்திரிய ஜெயத்துக்கு மற்ற இந்திரிய ஜெயங்களை மாதிரி ஒரு இந்திரியமும் வெளியில போகும்போது பிரதிபக்ஷ பாவனா பண்ணி திருப்பி உள்ள கொண்டு வந்து இருக்கோமே, அந்த மாதிரி வேற எந்த பிரயத்தனமும் வேண்டாம் யோகிகளுக்கு. இந்திரிய ஜெயம் மனசை கட்டுப்படுத்தும். ஒரு நிமிஷம் அப்படி மனசை நிறுத்தணும்னு சொல்லி சொன்னா மனசை நின்று போயிடுறது, விஷயத்துல ஈடுபடாம போயிடுறது. அப்படி யோகிகள் மனசை இந்திரியத்திலிருந்து கட்டுப்படுத்துறாங்க. வேற எந்த
அவசியம் இல்லை. இது பாதஞ்சலே சாங்கிய பிரவச்சனே யோக பாஷ்யே சாதன நிர்தேசோ நாம த்விதீய பாதக. அப்படி ரெண்டாவது பாதமானது முடியறது. ரெண்டாவது பாதங்களோட கதை சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, தபஸ்வாத்தியா ஈஸ்வர பணிதானின் கிரியாயோகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. தபஸ்வாத்தியா ஈஸ்வர பணிதானம் 3க்கும் கிரியாயோகம்னு பேர் கொடுத்தாரு. சமாதியில பாவனை பிராப்தி அடையறதுக்கும் சமாதி பாவனையை பிராப்தி அடையறதுக்கும் கிளேசங்களானது மற்ற எல்லா தடைகளானதும் நீங்கிறதுக்குமானதும் இந்த கிரியாயோகம் பிரயோகமாகுது. அவித்யாஸ்மிக ராகத்வேஷா அபினிவேஷான்னு சொல்லி சொல்ற 5 கிளேசமானதுதான் தடைகள் நமக்கு. அவித்யான்னு சொல்லி சொன்னா என்ன? அவித்யா தான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கிற முதல் பிரச்சனை. அப்படி அதனால நம்மளுடைய விஷயமான இந்திரியங்களானது சித்தமானது விஷயத்துல ஈடுபட்டு அழியறது. அவித்யான என்னன்ற லட்சணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அனித்தியமானதுல நித்தியம்ங்கிற புத்தி, அசுச்சியானதுல சுச்சிங்கிற புத்தி, அதே மாதிரி துக்கமானதுல சுகம்ங்கிற புத்தி, அனாத்மா விஷயத்துல ஆத்மாங்கிற புத்தி, இதுதான் அவித்யா. அப்படி திருக் தர்ஷன சக்தி, திருக்கு தர்ஷனம் பார்க்கப்படுறது, பார்ப்பான், இந்த ரெண்டுமே வேறுபடாத நிலை மாதிரி இருக்கிற நிலைக்கு பேர் அஸ்மிதா. நான் இந்த சரீரத்துல நான் அப்படிங்கிற புத்தி, இதுதான் அஸ்மிதா. அப்புறம் சுகானுஷை ராக, ராகம்னு சொல்லி சொன்னா இஷ்டமான விஷயத்துல ஈடுபடுறது, இஷ்டமான விஷயங்களோட அனுபவம், இதுக்கு பேர் ராகம். துக்கானுஷை பிரதிகூலமான விஷயம், நமக்கு விரோதமான விஷயத்துல நமக்கு உண்டார பற்றுக்கு பேர், வெறுப்புக்கு பேர் துவேஷம். ஸ்வர சவாஹி விதுஷோபி ததாரூட அபினிவேஷக, இயல்பாகவே சுவாவமாகவே எல்லாருக்கும் உண்டார இந்த மரணத்திராசமானது, மன பயமானதுதான் அபினிவேஷம்னு சொல்லப்படுறது. இந்த 5 கிளேசங்களும் எவ்வளவு முயற்சி பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு முயற்சி பண்ணி விடணும், பிரளயம் அது அழிகிற வரைக்கும். தியானஹியா சத்ருத்தையா, அப்படி தியானத்தினால இதை விட முடியும். எப்படி விடுறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, தியானத்தினால தான் விட முடியும் இந்த ஹேய விஷயங்களானது. ஏன்? இந்த கர்மமானது 3 வகைப்படுறது. கிளேஷ கர்ம, இந்த கர்மாசயமானது கிளேஷ மூலமானது, திருஷ்ட அதிருஷ்ட ஜென்ம வேதனியன் 2 வகைப்படுறது. திருஷ்டம் இந்த ஜென்மத்திலேயே செஞ்சு இந்த ஜென்மத்திலேயே அனுபவிக்கிறது, அதிருஷ்டம் இந்த ஜென்மத்தை செஞ்சு அடுத்த ஜென்மத்தை அனுபவிக்கிறது, அந்த மாதிரி 2 வகைப்படுறது. அப்படி அந்த கர்மமானது பக்குவம் அடைஞ்சதுன்னு சொல்லி சொன்னா, பிராரப்த கர்மமானது 3 நிலையில வருது. ஜாதி, ஆயுள், போகம். நமக்கு தேவையான சரீரம், அந்த தேவையான சரீரத்துக்கு ஏத்த மாதிரியான அனுபவங்கள், அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஆயுள், இதெல்லாம் சேர்ந்து வருது. அப்படி அந்த நிலையில அவங்களுக்கு உண்டார அனுபவம் புண்ணிய பாபத்துக்கு ஏத்த மாதிரி, புண்ணியமா இருந்தா சுகம், பாபமா இருந்தா துக்கம், அந்த மாதிரி அனுபவங்களானது உண்டாருது அந்த சரீரத்தை அடையிறதுனால. அப்படி அந்த சரீரத்துல உண்டான எல்லா வகையான இன்பங்களும் கூட துன்பங்கள் தான் யோகிகளுக்கு. ஆனா நமக்கு 3 வகை ஆறுது. என்னது? பரிணாம, தாப, சம்ஸ்காரம் அப்படின்னு 3 வகையான துக்கமா ஆறுறது. அப்படி சித்தவருத்தியோட நிரோதம் பண்றதுனால நமக்கு அந்த துக்கங்களானது நிவர்த்தி ஆகும். அப்படி ஹேயம் விடப்பட வேண்டியது என்னது அப்படின்னா துக்கம் தான். எப்படிப்பட்ட துக்கம்? கடந்த துக்கத்தை விட முடியாது, இனிமேல் இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்க துக்கமும் விட முடியாது. அப்போ அநாகதம், வரப்போற பின்னாடி வரப்போற துக்கத்தை நம்ம விட்டுருணும். திருஷ்ட திருஷ்யோசம் யோக ஏத்து. அப்ப அதுக்கு காரணம் என்ன? ஒரு வியாதிக்கும் காரணம் 4. என்னது? வியாதி, வியாதி காரணம், ஆரோக்கியம், ஆரோக்கியத்துக்கு காரணம். அப்படி 4 இங்கேயும் இந்த யோக சாஸ்திரத்தையும் நம்ம சொல்றோம். என்னது? சம்சாரம், சம்சாரத்துக்கு காரணம், மோட்சம், மோட்சத்துக்கு காரணம், பந்தம், பந்தத்துக்கு காரணம், மோட்சம், மோட்சத்துக்கு காரணம். அப்படி ஹே ஹேத்து என்ன? திருஷ்ட திருஷ்யம் சயோக, பார்ப்பான், அந்த பார்வை, பார்க்கப்படுற விஷயம், இது 2த்துலயும் உண்டார சம்பந்தம் தான் அந்த பந்தத்துக்கு காரணம். அப்படி இந்த திருஷ்யமானது எதுக்கு உண்டாச்சு அப்படின்னா, போக அபவர்கார்த்தம். இந்த புருஷனுக்கு போகத்துக்கும் அபவர்க்கத்துக்கும் அவனுடைய சொரூபத்தை காமிச்சிட்டு விடுதலை ஆகிறதுக்கு. அப்படிப்பட்ட திரஷ்டா இருந்து திருஷ்டி மாத்திரமா இருந்தாலும் கூட, பார்ப்பானா மாத்திரம் இருந்தாலும் கூட, இந்த பார்க்கப்படும் விஷயத்தினால்தான் அவனுக்கு சம்பந்தமானது உண்டாறதுனால அவன் அஸ்மிதாவை அடைகிறான், பல பிரச்சனைகள் அடைகிறான். சுத்தனா இருந்தாலும், எதுலையும் சம்பந்தப்படாத இருந்தாலும் சரி, போகத்தை அடைஞ்சதுக்கு காரணம் குணப்பருவத்தில் ஈடுபட்டதுனால, பிரத்தியத்தில் ஈடுபட்டதுனால. அப்படி அந்த சொரூபத்தை, அந்த விஷயத்தை பார்க்கறதுக்கு தான், எது ஒரு விஷயமும் போகத்துக்காகவும் மோட்சத்துக்காகவும் உண்டான விஷயங்களை பார்க்கறதுக்காக தான், சாட்சியா இருக்கிறது தான் அவனுடைய சாட்சியா இருக்கிறதுக்கு, அந்த சாட்சியா இருந்து பார்க்கறத அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் அவனுடைய சொரூபமே இருக்கு. சரி, அப்படி பார்த்துட்டாலும் கூட மற்றவங்களுக்கு அழிஞ்சு போனாலும், நமக்கு அழிஞ்சு போனாலும், ஞானமானது உண்டான பண்ண நமக்கு அழிஞ்சு போனாலும் மற்றவங்களுக்கு அழியாது. ஏன்னா அது பொதுவான கிரியேஷன், மற்றவங்களுக்கு யாருக்கும் அழியாது. அப்படி இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? ஹேது அவித்யா. அந்த அவித்யாவுக்கு காரணம் ஏற்கனவே பார்த்தோம், அவித்யானா என்னன்னு சொல்லிட்டு. அந்த அவித்யாவானது நீங்கிறதுனால எல்லாமே நீங்கிறது, பந்தமானது நீங்கிறதுனால மோட்சமானது உண்டாகிறது. அப்படி இந்த விவேக ஞானம் தான்
இந்த மோட்சத்துக்கு ஒரே வழி. இந்த ஞானமானது அடைஞ்சா அந்த 7 பூமியில உண்டாகும். அந்த 7 பூமி என்னன்னு பார்த்தோம். இதெல்லாம் எப்படி உண்டாகும்? யோகானுங்கான அனுஷ்டானம் பண்ணினோம்னா ஞான தித்தியான உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, யோகாங்கம்னா யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரண தியான சமாதியோ அஷ்டங்காணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 8 அங்கம் சொன்னான். யமம்னா என்ன? அஹிம்சா சத்தியம் அஸ்தேயம் பிரம்மச்சரியம் அபரிகிரகம் அப்படின்னு 5 யமம் சொன்னான். அந்த சொன்னாரு. அந்த யமத்துக்கு என்னென்ன ஒண்ணுக்கும் விளக்கம் சொன்னாரு. எல்லாமே அந்த அஹிம்சால கட்டுப்பட்டப்பட்டா அஹிம்சா ஆதாரமா வச்சுட்டு பண்றதா இருக்கு. சௌச்ச சந்தோஷ தபஸ்வாத்திய ஈஸ்வர பணிதானின் நியமான்னு சொல்லி சொன்னாரு. சுத்தமா இருக்கிறது உள்ள வெளியில, சந்தோஷமா மனசை சமாதான நிலையில் வச்சுக்கிறது, எது அடைஞ்சாலும் ரொம்ப குதிக்காம, எது கஷ்டப்பட்டு போனாலும் அதனால துன்பப்படாம இருக்கிறது, தபஸ் முயற்சி பண்ணி எல்லாத்தையும் அடையிறது, சுவாத்தியம் தாங்கிக்கிறது, சீதோஷம் துக்கத்தெல்லாம் தாங்கிக்கிறது, சுவாத்தியாயம் சாஸ்திரத்தை படிக்கிறது, ஈஸ்வரனிதான் நம்ம செய்யறது எல்லாத்தையும் ஈஸ்வரன் சமர்ப்பணம் பண்றது அப்படின்னு ஒன்னொன்னுக்கும் ஒரு பலன் சொல்லியாச்சு. ஒன்னொன்னு என்னென்ன கடைபிடிச்சோம்னா அதுக்கு என்னென்ன பலன் அப்படின்றதையும் சொல்லியாச்சு. அப்புறம் ஆசனம், பிராணாயாமம் சொல்லிட்டு, பிராணாயாமம் என்னது? மூச்சை உள்ள இழுக்கிறது, மூச்சை உள்ள விடுறது. இந்த மூச்சை உள்ள இழுக்கும் போது மூச்சை உள்ள விடும்போது மூச்சை நிறுத்துறதுக்கு பேர் பிராணாயாமம் சொல்லியாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆசனம் சொல்லும்போது ஆசனம் சொன்னோம். ஆசனம் என்னது? ஸ்திரம் சுகம் ஆசனம் சொன்னோம். ஆசனம் நிம்மதியா ஒரு போஸ்ட்ல மாறாம ஆசங்காம ஆடாம இருக்கிறதுக்கு ஆசனம். அதுக்கப்புறம் பிராணாயாமம் சொன்னது. பிராணாயாமம் என்னது? சுவாசத்தையும் பிரஸ்வாசத்தையும் கட்டுப்படுத்தி நிறுத்துறது. அப்புறம் இங்க பிரத்யாகாரம் வரைக்கும் சொல்லி நிறுத்தம். பிரத்யாகாரம்னா சித்தத்தை நிறுத்துறது, ஒருமுகப்படுத்தின சித்தத்தை ஒருமுக விஷயத்துல ஒருமுகப்படுத்தி நிறுத்துறதுக்கு பேர் பிரத்யாகாரம். அதனால இந்திரிய ஜெயமான பிராப்தியாகிறது. ஏன்னா டைரக்டாவே அதுக்கு காரணத்தை அடக்கிட்டதுனால, பிரவೃತ್ತಿ காரணத்தை அடக்கிட்டதுனால அப்படின்ட்டு. இதுக்கப்புறம் தாரண தியான சமாதி அப்படிங்கிறத அடுத்த அத்தியாயத்துல பார்ப்போம். ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.